Fill in the blanks with suitable letters. Fill in the blanks. Fill in the blanks with suitable letters. చూడండి అమ్మా, 2వ తరగతి పిల్లలు ఇంగ్లీషు. ఈజీజీ ఎగ్, ఈజీజీ ఎగ్. ఎంఐఎల్కే మిల్క్, ఎంఐఎల్కే మిల్క్. ఎంఈఏటి మీట్, ఎంఈఏటి మీట్. ఆర్ఐసిఈ రైస్, ఆర్ఐసిఈ రైస్. బిఆర్ఈఏడి బ్రెడ్, బిఆర్ఈఏడి బ్రెడ్. పియుఎల్ఎస్ఎస్ పల్సెస్, పియుఎల్ఎస్ఎస్ పల్సెస్. ఎఫ్ఆర్యుఐటిఎస్ ఫ్రూట్స్, ఎఫ్ఆర్యుఐటిఎస్ ఫ్రూట్స్. ఎఫ్ఐఎస్హెచ్ ఫిష్, ఎఫ్ఐఎస్హెచ్ ఫిష్. Fill in the blanks using the this is by that is. Fill in the blanks using this is by that is. చూడండి, this is a watermelon, this is a watermelon. ఏంటి watermelon? This is a watermelon. That is an apple, that is an apple. చూడండి, that is an apple. This is a gall, this is a gall, this is a gall. That is a kite, that is a kite, that is a kite. This is a banana, this is a banana. That is a monkey, that is a monkey. Parts. Practice time, practice time. Your teacher will say aloud the following words. Repeat after him by her, him by her. చూడమ్మా, tag, tad, tag, tap, van, vat, yam. Tad, tag, tap, van, vat, vam. Net, pen, peg, pet, red, set. Net, pen, peg, pet, red, set. Sip, lip, tip, win, pig, sit. Sip, lip, tip, win, pig, sit. Nod, not, odd. Pod, pop, pot. Nod, not, odd. Pod, pop, pot. Rug, pug, sub, sun, some. Tug. Rug, pug, sub, sun, some. Tug. That is an orange. Copy the following sentence. Copy the following sentence. That is an orange. That is an orange. ఇక్కడ రాయండి అమ్మా, ఈ లైన్లో ఇది దిద్దండి, దీనిపైన ఇక్కడ రాయండి. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ ది పిక్చర్, పాయింట్ టు ది పిక్చర్ వన్ బై వన్ అండ్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ది బాయ్ బై గర్ల్ డూయింగ్. I am perfect, I am perfect. చూడండి, బాయ్స్ గర్ల్స్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి మీరు. రిసీట్ ది రైమ్, షేరింగ్ టైం. రిసీట్ ది రైమ్. ఏ లౌడ్ విత్ గెచెస్ అండ్ యాక్షన్స్. లెట్ ది children
guesses. Action. Let the children repeat it. Children repeat it. This is the way. This is the way. This is the way we brush our teeth. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth. This is the way we brush our teeth. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth. Brush our teeth. This is the way we brush our teeth. Early in the morning. Early in the morning. This is the way we brush our teeth. Brush our teeth. Brush our teeth. This is the way we brush our teeth. Early in the morning. This is the way we wash our face. This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face. Wash our face. Wash our face. This is the way we wash our face. Early in the morning. Early in the morning. ఇక్కడ కూడా రాయండి, మీరు ఫిల్ చేయండి. Encourage the children to continue this rhyme for the daily actions like bath, go to school, play, sing, etc. New words. Read the following words. Observe the spellings. Brush, brush, washing, brush, brushing, 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 washing, combing, washing, combing, bathing, eating, reading, going, streaming, going, streaming, watching, singing, singing. Ramu the nice boy. Ramu the nice boy. Ramu lives in a village. His father is a milkman. They have 2 buffaloes and 3 cows. Ramu lives in village. గ్రామంలో నివసిస్తున్నాడు రాము. హిజ్ ఫాదర్స్ ఏ మిల్క్ మ్యాన్. వాళ్ళ నాన్నగారు పాలు పోస్తాడనమాట, పాలమ్మే అతను. దే హ్యావ్ 2 బఫెల్స్ అండ్ 3 కౌస్. 2 గేదెలు 2 ఆవులు ఉన్నాయి. వాళ్ళకే 2 గేదెలు 2 ఆవులు ఉన్నాయి. దే హ్యావ్ 2 బఫెల్లోస్ అండ్ 3 కౌస్. రాము వేక్స్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్. రాము త్వరగా లేస్తాడు. హీ లైక్స్ టు సీ హిజ్ ఫాదర్ మిల్కింగ్ ది బఫెలోస్ అండ్ కౌస్. హీ ఆల్సో గోస్ విత్ హిజ్ ఫాదర్ టు సీ మిల్క్. వాళ్ళ నాన్నగారు పాలు ఎలా పితుకుతున్నాడో చూస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళ నాన్న వెనకాల నుంచుని వాళ్ళ నాన్నగారు పాలు ఎలా తీస్తారన్నది చూస్తూ ఉంటాడనమాట. హీ గోస్ టు స్కూల్ ఆఫ్టర్ దిస్ వర్క్. He goes to school regularly. He always helps his friends. స్కూల్ హోంవర్క్ చక్కగా చేస్తాడు. తర్వాత రోజు వెళ్తాడు స్కూల్కి. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తాడు. ఇన్ ది ఈవినింగ్ హీ స్టడీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ గోస్ టు బెడ్. ఈవినింగ్ చదువుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాడు? నిద్రపోతాడు. ఇన్ ది ఈవినింగ్ హీ స్టడీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ గోస్ టు బెడ్. కొంతసేపు చదువుకున్న తర్వాత నిద్రపోతాడు. అన్నీ మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి కదా.
Read the following words. Observe the spelling. Live, sell, village, regular, milkman, always, read, wake up, morning, bed, wake up, read, milkman, always, village, regular, live, sell, village, regular, milkman, always, wake up, read, morning, bed. Observe the actions in the pictures. Observe the actions in the pictures. Say the sentences. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. I wash my face every day. I wash my face every day. I go to school every day. I go to school every day. I comb my hair every day. I comb my hair every day. I comb my hair every day. I go to school every day. Circle term activity 1. Explain the use of am, is and are. They are used to describe an action that is happening now. We use am for I, is for singulars and are for plurals. Singulars and are for plurals. Singular plural అంటే ఏకవచనం బహువచనం. I am Rahul. I am brushing my teeth. She is Lata. She is combing her hair. She is combing her hair. She is combing her hair. They are children. They are going to school. He is Gopi. He is taking a bath. He is taking a bath అంటే స్నానం చేస్తున్నాడు. ఇతని పేరు గోపి, స్నానం చేస్తున్నాడు. టేకింగ్ ఏ బాత్. మిస్టర్ దాస్ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ అంటే దాస్ అన్న అతను ఏం చదువుతున్నాడు? పేపర్ చదువుతున్నాడు. మిస్టర్ దాస్ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. లుక్ ది బస్ ఈజ్ కమింగ్. టుక్ ది బస్ ఈజ్ కమింగ్. The girls are playing chess. I am Rahul. I am brushing my teeth. అంటే పళ్ళు తోముకుంటున్నాడు. అతని పేరు రాహుల్, పళ్ళు తోముకుంటున్నాడు. ఈమె పేరు లత, ఏం చేస్తుంది? తల దూకుంటుంది. షీ ఈజ్ లత. షీ ఈజ్ కోమింగ్ హర్ హెయిర్. ఆమె యొక్క జుట్టును దూకుంటుంది. దే ఆర్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళంతా పిల్లలు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. హీ ఈజ్ గోపి. ఈ పిల్లడి పేరేంటి? గోపి. హీ ఈజ్ టేకింగ్ ఏ బాత్. స్నానం చేస్తున్నాడు. మిస్టర్ దాస్ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్. దాసు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. టుక్ ది బస్ ఈజ్ కమింగ్. బస్సుని చేరుకోవడానికి వస్తున్నారు. బస్ దగ్గరికి వస్తున్నారు వీళ్ళు. ది గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ చెస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? చెస్ ఆడుతున్నారు. అబ్జర్వ్ ది టేబుల్ అండ్ సే ది సెంటెన్సెస్. I am helping. She is helping. He is helping. It is helping. The girl is helping. The girl is helping. You are helping. We are helping. They are helping. The girls are helping. Ravi and Tom are helping.
I am helping. She is helping. Ravi and Tom are helping. చూడండి. Fun time activity. Write new words by adding ing, adding ing. One has been done for you. Go. Brush. Going. Brushing, bathing, eating, washing. ఇక్కడ రాయండి అట్లాగా. బ్రషింగ్, గోయింగ్, బాతింగ్, ఈటింగ్, వాషింగ్ అని. చూడండి ఇక్కడ కూడా మీరు ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ విత్ ది సూటబుల్ వర్డ్స్. వీటికి తగ్గ వర్డ్స్ని మీరు ఇక్కడ పెట్టి రాయండి. చూడండమ్మా రాయాలి. యూజ్ ది వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ది బ్రాకెట్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ హ్యాజ్ సెంటెన్స్. యూజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వేరెవర్ నీడెడ్. చూడండమ్మా. షీ ఈజ్ రీడింగ్ ఇక్కడ రాయండి. హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇక్కడ రాయండి. హీ ఈజ్ బ్రషింగ్ ఇక్కడ రాయండి. యువర్ టీచర్ విల్ సే లౌడ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. రిపీట్ ఆఫ్టర్ హిమ్ బై హర్. ఇంక్, లింక్, సింక్, పింక్, కింగ్, రింగ్, సింక్, సింగ్, వింగ్, రూము, మూను, జూము, స్పూను. ఇంక్, లింక్, సింక్, పింక్, కింగ్, రింగ్, సింగ్, వింగ్, రూము, మూను, జూము, స్పూను. I brush my teeth. Ask the children to copy the sentences. ఇక్కడ అంట రాయండమ్మా. I brush my teeth అని. మీరు పళ్ళు తోముకుంటారా తోముకోరా? పొద్దున్నే పళ్ళు తోముకుంటారు కదా. I brush my teeth. Let's plant. 2వ తరగతి పిల్లలు ఇంగ్లీషు ఎన్నో పేజీ? 56వ పేజీ. చూడండమ్మా. రాణీస్ ప్లాంట్. One day Rani took a seed from her grandfather Rajanna. One day Rani took a seed from her grandfather Rajanna. She wanted to sow the seed. She put it in a pot. She filled the pot with some soil. గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏం చేశారో కొన్ని విత్తనాలు ఇచ్చారు. ఈ పాప ఏం చేసింది? నాటింది. ఒక కుండలో, ఒక కుండల అంటే ఎడల్పాటి దాంట్లో నాటింది. దెన్ షీ poured some water. నాటి ఏం చేస్తుంది? అందులో నీళ్లు పోస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ they saw a plant with some flowers in the pot. కొన్ని రోజుల తర్వాత అదేం చేసింది? పువ్వులు పూస్తుంది. ఆ కుండలో ఉన్న చెట్టు పెరిగి ఏం చేస్తుంది? పువ్వులు. రాణి felt happy to see butterflies and bees on her plant. అది పెరిగి పెద్దదయ్యి పువ్వులు పోస్తుంటే దాని మీద ఏమేమి పడుతున్నాయి? బటర్ఫ్లైస్ అంటే సీతాకోక చిలుకలు, తేనెటీగలు వాళ్తుంటే ప్లాంట్ మీద చాలా సంతోషపడింది. ఎవరో? రాణి.
Read the following words. Observe the spellings. Plant, sow, pour, soil, butterfly, bee, plant, sow, pour, నీళ్ళు పోయటం అన్నమాట. సోయిల్, బటర్ఫ్లై, బీ. ఈ బ్లాంక్స్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసారా, అవి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టండి. వాటిలో సమ్ సింగులర్ అండ్ ప్లోరల్స్ ఆర్ గివెన్. రీడ్ దెమ్ అలౌడ్. సింగులర్, ప్లోరల్. ప్లాంట్, ప్లాంట్స్. ఫ్లవర్, ఫ్లవర్స్. ఫ్రూట్, ఫ్రూట్స్. ఫ్రూట్, ఫ్రూట్స్. ట్రీ, ట్రీస్. సీడ్, సీడ్స్. సింగులర్ అంటే ఒకటే, ఒక మొక్క. రెండు మొక్కల కంటే ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని ప్లోరల్స్ అంటాం. అంటే ఒక మొక్క, రెండు మూడు మొక్కలు ఉన్నదాన్ని ప్లాంట్స్ అంటాం. రెండు కంటే ఎక్కువగా, ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని ప్లాంట్స్ అంటాం. రెండు కానీ, మూడు కానీ, నాలుగు కానీ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, రూట్స్, ట్రీస్, సీడ్స్. There are trees. Ask the children to observe the picture. Let them say sentences using the structure. These are by those are. చూడండి, these are trees. These are trees. Those are trees. Those are trees. These అంటే ఏంటి? ఇవి. Those అంటే ఏంటి? అవి. అంటే ఎక్కువ మొక్కలు ఉన్నదాన్ని దీస్, దోజ్ అంటారు. దూరంగా ఉన్నదాన్ని దోజ్ అంటారు. దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని దీస్ అంటారు. గమనించండి. దోజ్ ఆర్ ట్రీస్. దీస్ ఆర్ ట్రీస్. దోజ్ ఆర్ ట్రీస్. దీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. దీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. దోజ్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. దోజ్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. ఏంటి? దూరంగా ఉన్నాయి. ఈ మొక్క దూరంగా ఉంది, ఫ్రూట్స్ కూడా దూరంగా ఉన్నాయి. దోజ్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు బాగా చూడండి. రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ వర్డ్స్. అంకెలని అక్షరాల రూపంలో రాయండి. 213ని 213 అని రాయాలి. 818ని 880 అని రాయాలి. ఇక్కడ 880. తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు రైట్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇందాడ మనం వర్డ్స్లో రాసాం, ఇప్పుడు నెంబర్స్లో రాయాలి. 348 348 అలా రాయాలన్నమాట. బిఫోర్, బిట్వీన్, ఆఫ్టర్ అంటే ముందు, తర్వాత, మధ్య. ఇది చూడండి. వాట్ కమ్స్ బిఫోర్? 144 బిఫోర్. బిఫోర్ 144 బిఫోర్. 144కి ముందేమొస్తుంది? 143. వీటికి ముందేమొస్తుంది? 141, 138, 142. ఇది మధ్య. వాట్ కమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్? బిట్వీన్ అంటే మధ్య అని. ఆఫ్టర్ అంటే తరువాత అని. బిఫోర్ అంటే ముందు అని. అలాగే ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ చూడండి. 100 టెన్స్ వన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడాలి చక్కగా. వీళ్ళు చూడు ఏం చేస్తున్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ ఆమ్ ఇన్ 243. ఐ ఆమ్ ఎట్ 100s ప్లేస్. మై ప్లేస్ వాల్యూ ఈజ్ 200s. అట్లా ఇవి కూడా
చూడండి, ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత 20, ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ 2, అలాగనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ, ది నెంబర్ 543, 5 in his hundreds place, సో ఇట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ 500. ఇక్కడ 5 టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 50, ఇక్కడ 5 వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 5. ఇక్కడ చూడండి హండ్రెడ్స్, టెన్స్, వన్స్. అందరూ చక్కగా చూడండి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ చెప్పాం కదా, అది చేయాలన్నమాట. ఇదేమో గ్రేటర్ దెన్, ఇది కాదు గ్రేటర్ దెన్, ఇది లెస్సర్ దెన్, ఇది గ్రేటర్ దెన్, ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అలా ఈ బాక్స్లో ఫిల్ చేసుకో. సమానంగా రెండు పక్కల సమానంగా ఉంటే దానికి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి. ఎటు పెద్దదున్నా అటు ఎలా గీయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, కంపేరింగ్ నెంబర్స్. దేర్ ఈజ్ ఏ టీ షాప్ ఇన్ ద విలేజ్. టీ వెండర్ sold 138 cups of tea in the morning and 56 in the evening. When did he sell more cups of tea, morning or evening? ఒక టీ షాప్ ఆ గ్రామంలో ఉంది. ఆ టీ అమ్మే ఆయన పొద్దున 138 టీ వెండర్ దగ్గర 138 కప్స్ అంటే 138 టీ కొన్నారు. 130 మంది మార్నింగ్. ఈవినింగ్ అంటే సాయంత్రం ఏమో 56 మంది కొన్నారు. అయితే పొద్దున్న 138 మంది కొన్నారు కదా, పొద్దున కొన్నాయి సాయంత్రం కొన్నది మొత్తం కలిపి ఆ వెండర్ దగ్గర ఆ రోజు కొన్న టీ ఎంత అని అడిగాను. ఎంత అతని దగ్గర కొన్న మొత్తం 56, 138 కలపండి. నూట 94 మంది కొన్నారు ఆయన దగ్గర. అయితే చూడండి, ఈ 138 గ్రేటర్ నెంబరా, 56 గ్రేటర్ నెంబరా? 138 గ్రేటర్ నెంబర్. రీడ్ ది గివెన్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ చదవండి అందరూ. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ పెట్టండి. All the 3-digit numbers are greater than 2-digit numbers. ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ చార్ట్. ప్లేస్ వాల్యూ నేను చెప్పాను కదా, అలాగే ఈ ప్లేస్ వాల్యూ కూడా. ఇది ఎంత 100 ప్లేస్లో ఉంది, 4 ఎక్కడ ఉంది 100 ప్లేస్లో, 2 10s ప్లేస్లో, 1s ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి దానికి అది వేసేసుకోండి. ఇది అంతే, అన్నీ అంతే ఈ లెక్కలు. అలాగే ఇది కూడా చేయండి. ఇక్కడ దీస్ ఫ్రెండ్స్ కలెక్టెడ్ మనీ సపరేట్లీ ఫర్ అన్ ఆర్ఫనేజ్. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక అటు కొనడానికి ముగ్గురు వేరువేరుగా డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు. ఆ డబ్బులు ఎలా కలపండి. అందరూ చక్కగా చూడండి. ఓకే.
దాడు చెప్పినట్లే ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఒకసారి అందరూ పరిశీలించండి. ఒకరోజు రామయ్య 47 గుడ్లని కలెక్ట్ చేశాడు పౌల్ట్రీలో. అలాగే 135 గుడ్లను పౌల్ట్రీ చేశాడు. అతను ఎక్కడ గుడ్లను పౌల్ట్రీ చేశాడు ఎక్కువగా? ఇది అప్రోప్రియేట్ సింబల్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటారు? అప్రోప్రియేట్ సింబల్స్. పెట్టండి అప్రోప్రియేట్. ఏంటి వీళ్ళే అప్రోప్రియేట్ సింబల్స్ ఇచ్చేసారు మనల్ని, తర్వాత రాయమన్నారు. అంకెలు ఏంటో రాసుకోండి. ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మీకు తెలుసు కదా. ఆరోహణ క్రమం, అవరోహణ క్రమం. ఆరోహణ క్రమంలో ఏంటంటే చిన్న నుంచి పెద్దకి రాస్తాం. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే పెద్ద నుంచి చిన్నకి రాయడం. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ. ఇక్కడ ఏంటంటే 123 100కి 200కి మధ్యలో ఉంటుంది. 156 100కి 200కి మధ్యలో ఉంటుంది. 235 200కి 300కి మధ్యలో ఉంటుంది. అలాగే 476 400కి 500కి మధ్యలో ఉంటుంది. 803 800కి 900కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ సర్కిల్లో 180 దేనికి దగ్గరగా ఉంది? 200కి దగ్గరగా ఉందా? 100కి దగ్గరగా ఉందా? 200కి దగ్గరగా ఉంది. అందరూ చక్కగా వినాలి. పెద్దగా చూడండి. ఇక్కడ 2 అంకెల సంఖ్యలతో అంకెలు తయారు చేయండి. ఈ రూపీస్ చూడండి. దీని దగ్గర అంట 200 రూపాయల నోటు ఉందంట. చూడండి, ఇదిగో ఇదే నోటు, 200 రూపీస్ నోట్. ఇదే నోటు, 200 రూపీస్ నోట్. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి? 100 రూపీస్ నోట్, 2 నోట్. అయితే ఇది 500 రూపీస్ నోట్, 100 రూపీస్. అలాగే ఇది 200 రూపీస్ నోట్, ఇది 500 రూపీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ షర్ట్ ఈ బ్యాగ్ ధర 300 రూపాయలు అంట. అలాగే ఈ షర్ట్ ధర ఎంత? 500 రూపాయలు. ఈ క్యాప్ ధర 150, బాల్ ధర 400. ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక ఆట ఆడుతున్నారు, చూసారా? పిల్లలు చక్కగా ఆట ఆడుతున్నారు. ఇట్లా ప్లస్ 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 అని, +5 +10 అని చెప్తుంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాలి. అట్లా ఆటను మీరు కూడా ఆడండి. హౌ మెనీ టైమ్స్? ఇది 5th చాప్టర్ 5లోకి వచ్చాము. ఇక్కడ చూసారా, ఒక ముసలాయన ఈ అబ్బాయి దగ్గర కొబ్బరికాయలు కొంటున్నాడు. కోకోనట్ కొంటున్నాడు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ, సూరి వెంట్ టు ది వెండర్ టు బై కోకోనట్స్ ఫర్ ఎ ఫంక్షన్. He asked the vendor to give 8 coconuts. The vendor give him 2 coconuts at a time for 4 times. Number of coconuts taken by Suri. 2 + 2 2 + 4. అదే 2 added 4 times repeatedly. 4 2s are 8. ఇక్కడ ఈయన కొబ్బరికాయలు కొనడానికి వచ్చాడు ఫంక్షన్. అయితే 8 కొబ్బరికాయలు కొన్నాడు. ఇక్కడ వీటిలో ఒకే దాని మీద అంటే ఒకే విధంగా ఉన్న బొమ్మకి టిక్ పెట్టాలి, వేరుగా ఉన్న బొమ్మని వదిలేయాలి.
చూడండి. ఈ మూడిట్లకి టిక్ పెట్టండి, ఇది వదిలేయండి. ఈ రెండిట్లకి టిక్ పెట్టండి, ఈ రెండు వదిలేయండి. ఇక్కడ చూడండి, బుచ్చయ్య ఈజ్ ఏ కార్పెంటర్. He makes furniture with wood. He wants to make 2 tables with 4 legs each. Then what is the total number of legs to be made? అంటే బుచ్చయ్య అనే అతను వడ్రంగి పని చేస్తాడు. అతను టేబుల్స్ అంటే బల్లలు తయారు చేశాడు. 8 legs అంటే 4 కలుపుకుని 8 legs ఆయన తయారు చేయాలి. ఇది చూసి రాయండి. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ 1 5s ఆర్ ఎంత 5, కాబట్టి దీనికి రంగు వేయండి. 4 2s ఆర్ 4 2s, 4 into 2s అంటే 2 4 వరకు, 4 వరకు పెన్సిల్తో అయినా గీసేయండి. ఇట్లా ఇదొకటి, ఇట్లా 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 పెట్టుకోండి. 3 5s 1 2 3 అంతే. ఓకేనా? అలా పెట్టుకోండి. ఇంకోటి చూద్దాం. ఇక్కడ అంటే చూడండి, మల్టిప్లికేషన్ ఇది చక్కగా చూడాలి మీరు. ఇక్కడ ఉన్న డాల్స్ అంట చూడండి. ఈ డాల్స్ అంట ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గ్రూప్ అంట. 1 2s ఆర్ 2. ఇక్కడ టేబుల్ కూడా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ 1 1s ఆర్ 1, 1 2s ఆర్ 2, 1 3s ఆర్ 3, 1 4s ఆర్ 4, 1 5s ఆర్ 5, 1 6s ఆర్ 6, 1 7s ఆర్ 7, 1 8s ఆర్ 8, 1 9s ఆర్ 9, 1 10s ఆర్ 10. చూసారా? అలాగే ఈ పక్కన కూడా చూడండి. 2 1s ఆర్ 2, 2 2s ఆర్ 4, 2 3s ఆర్ 6, 2 4s ఆర్ 8, 2 5s ఆర్ 10, 2 6s ఆర్ 12, 2 7s ఆర్ 14, 2 8s ఆర్ 16, 2 9s ఆర్ 18, 2 10s ఆర్ 20. అలాగే ఇది కూడా చూడండి. 10 1s ఆర్ 10, 10 2s ఆర్ 20, 10 3s ఆర్ 30, 10 4s ఆర్ 40, 10 5s ఆర్ 50, 10 6s ఆర్ 60, 10 7s ఆర్ 70, 10 8s ఆర్ 80, 10 9s ఆర్ 90, 10 10s ఆర్ 100. అది చూడండి. ఇక్కడ మీకు చూసారు చూడండి. 2 1s ఆర్ 2, 2 2s ఆర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. అలా ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ 2 టేబుల్ వేయండి. ఇట్లా 2 1s ఆర్ 2, 2 2s ఆర్ 4, 2 3s ఆర్ 6, 2 4s ఆర్ 8, 2 6 ఆర్ 10, 2 5s ఆర్ 10, 2 6s ఆర్ 12, 2 7s ఆర్ 14, 2 8s ఆర్ 16, 2 9s ఆర్ 18, 2 10s ఆర్ 20. అలా వేయండి. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఇక్కడ 5 టేబుల్ అమ్మ. 5 1s ఆర్ 5, 5 2s ఆర్ 10, 5 3s ఆర్ 15, 5 4s ఆర్ 20, 5 5s ఆర్ 25, 5 6s ఆర్ 30, 5 7s ఆర్ 35, 5 8s ఆర్ 40, 5 9s ఆర్ 45, 5 10s ఆర్ 150 అన్నమాట. ఇలా ఈ గీతలు ఇలా కొడితే అట్లా కొట్టేసినట్టు కాదు. ఒక్క గీత కొడితే ఇది 1 2 3 4 దీంతో కలుపుకొని 5 అన్నమాట. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 3 టేబుల్. 3 1s ఆర్ 3, 3 2s ఆర్ 6, 3 3s ఆర్ 9, 3 4s ఆర్ 12, 3 5s ఆర్ 15, 3 6s ఆర్ 18, 3 7s ఆర్ 21, 3 8s ఆర్ 24, 3 9s ఆర్ 27, 3 10s ఆర్ 30. అందరూ చక్కగా చదవాలి. మీకోసం టేబుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంకో 4th టేబుల్ వరకు ఇచ్చారు. 4th 5th టేబుల్ ఫస్టే ఇచ్చారు కదా. చూడండి. 4 1s ఆర్ 4, 4 2s ఆర్ 8, 4 3s ఆర్ 12, 4 4s ఆర్ 16, 4 5s ఆర్ 20, 4 6s ఆర్ 24, 4 7s ఆర్ 28, 4 8s ఆర్ 32, 4 9s ఆర్ 36, 4 10s ఆర్ 140. 40 ఏంటి అమ్మా? ఆవులు. ఎన్ని చూసారా? ఈ ఆవులు. ఇదిగో కప్పలో 3 4s ఆర్ 12.
ఇంకో ఈ ఎక్కాలన్నీ చూడండి చక్కగా. Ask the children to observe the picture. Let them say sentence using the structure. These are, those are. These are trees. These are trees. Those are trees. Those are trees. ఇవి దగ్గరగా ఉన్నాయేమో దీస్ ఆర్ అంటాం, దూరంగా ఉన్న వాటినేమో దోస్ ఆర్ అంటాం. అంటే ఎక్కువ ట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అంటాం, ఇవి అవి. దీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. దీస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. దోస్ ఆర్ ఫ్రూట్స్. అక్కడెక్కడో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఫ్రూట్స్ అంటే పండ్లు. ఆ పళ్ళు, ఈ పళ్ళు. దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పళ్ళు, దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పళ్ళు అంటాం, దోజ్. ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని దీజ్, దోజ్ అని పలుకుతాం. దీజ్ అంటే దగ్గరగా ఉంటాం, దోజ్ అంటే దూరంగా ఉంటాం. ఎక్కువగా ఉన్న పళ్ళని ఏం చేస్తాం, ఆ పళ్ళు ఈ పళ్ళు అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, let's husband his, her, our, your and their. Read the sentence below. Rani took a seed from her grandfather. Now read the sentences. Write an against each picture. Against each picture. చూడండి ఎన్నో పేజీ, 60వ పేజీ. Now read the sentences. Write an against each picture. Rani took a seed from her grandfather. వాళ్ళ తాత రాణికి ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక విత్తనం ఇచ్చాడు. ఒక విత్తనం ఇచ్చాడు. చూడండి, 2వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పిల్లలు, ఇంగ్లీష్ 2వ తరగతి ఇంగ్లీషు. I am Abdul. I am Abdul. These are my books. I am Abdul. These are my books. He is Ramesh. That is his bat. He is Ramesh. That is his bat. అతని యొక్క బ్యాట్. అతను ఎవరో రమేష్. అతను ఎవరో రమేష్. ఆ బ్యాట్ ఎవరిదే, అతనిదే. దట్ ఈజ్ హిజ్ బ్యాట్. అతని యొక్క బ్యాట్. షీ ఈజ్ మేరీ. ఈ అమ్మాయి ఎవరో మేరీ. దోస్ ఆర్ హర్ బెలూన్స్. ఆమె బెలూన్సే. ఆ బెలూన్స్ అన్నీ ఆమెయే. దోస్ ఆర్ హర్ బెలూన్స్. యు ఆర్ రమ. యు ఆర్ రమ. ఆమె ఎవరో రమ. ఆమె పేరేంటి, రమ. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్. ఎవరు చెప్తున్నారో, ఈ బాబు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆమె రమ, ఆ బ్యాగ్ ఆమెదే అని చెప్తున్నాడు. ఆమె రమ, ఆమెదే, ఆ బ్యాగ్ ఆమెదే అని చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క బ్యాగేగా అని అంటున్నాడు. యు ఆర్ రమ. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్. దేర్ ఆర్ గోపాల్ అండ్ హరీఫ్. దేర్ ఆర్ గోపాల్ అండ్ హరీఫ్. దోస్ ఆర్ దేర్ కైట్స్. దోస్ ఆర్ దేర్ కైట్స్. చూడండి ఎన్ని కైట్స్ ఉన్నాయో, 2 కైట్స్ ఉన్నాయి. ఏం చేస్తున్నారు, గోపాల్ హరీఫీ అన్నమాట. అవి వారియే. ఆ కైట్స్ ఎగరేస్తున్నారు కదా, ఎగరేసే వాళ్ళే అని చెప్తున్నాడు ఈ బాబు. చూడండి ఎన్నో పేజీ, 61వ పేజీ, 2వ తరగతి ఇంగ్లీషు. చూడండి ఇక్కడ fill in the blanks with suitable letters. చూడండమ్మా, ఇదేంటి, ప్లాంట్. PLANT ప్లాంట్. మీరు రాయండి దీంట్లో. PLAN రాసే ఉంది, టీ ప్లాంట్.
flower, flower, flower. Fruit, fruit, fruit. ఇక్కడ ఖాళీలలో లేని అక్షరం రాయండి. ఎఫ్ రాసింది ఆర్, యు రాసింది ఐటి రాయండి. ఫ్రూట్, FRUIT, ఫ్రూట్. లీఫ్ రాయండి. ట్రీ రాయండి. రూట్స్, లీఫ్, ట్రీ, రూట్స్. మరో 2వ పేజీ. Write sentences using the below table. 1 is done for you. These are flowers. These are fruits. These are trees. These are plants. These are oranges. These are tomatoes. Those are flowers. Those are fruits. Those are trees. Those are plants. Those are oranges. Those are tomatoes. అలాగా ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి. దీస్ ఆర్ ఫ్లవర్స్. దీస్తో దోస్తో ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి. కంప్లీట్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విత్ ది కరెక్ట్ వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ది brackets. He is Gopal. This is his bat. అంటే గోపాల్ అని వచ్చింది కాబట్టి హిజ్ అని రావాలి. హర్ అంటే అమ్మాయి, హిజ్ అంటే అబ్బాయి. అతను ఆమె కాబట్టి ఇక్కడే గోపాలు ఆమె, అతను కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, హిజ్ అని ఇక్కడ పెట్టాలి. హీ ఈజ్ లత. దిస్ ఈజ్ హర్. ఇక్కడ హర్ బెలూన్ అని పెట్టాలి, ఆమె కాబట్టి. ఐ యామ్ భాష. దిస్ ఈజ్ మై బైస్కిల్. ఐ యామ్ అన్నాం కదా, అన్నాం. భాష ఐ యామ్ అన్నాం కాబట్టి మా యొక్క బైస్కిల్ అది. హిజ్ అన్నది ఎప్పుడు వస్తుంది, హిజ్ అన్నది హీ వచ్చినప్పుడు హిజ్ వస్తుంది, షీ వచ్చినప్పుడు హర్ వస్తుంది. ఇది ఐ వచ్చింది, ఐ యామ్ అన్నాం, మై వస్తుంది. యు ఆర్ రాహుల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్. యు అని వచ్చింది, అప్పుడు యువర్ అని పెట్టాలి ఇక్కడ. యు ఆర్ రాహుల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్. Practice time. Your teacher will say the following words aloud. Repeat after him by her. Tool, pool, room, moon, soon, food, mood, roost, bloom, school, tooth, goose, టూలు, పూలు, రూము, మూను, సూను, ఫూడు, మూడు, రూస్ట్, బ్లూము, స్కూలు, టూత్, గూస్. కాపీ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. దేర్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్. ఇక్కడ కూడా రాయనమ్మా, దేర్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్ అని. కలర్ఫుల్ గార్డెన్. వార్మ్ అప్ టైం. చూడండి, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. చూడమ్మా. రిసీట్ ది ఫాలోయింగ్ రైమ్. లిటిల్ సీడ్. A little seed for me to sow. A little earth to make it grow. A little hole, a little pat. A little hole, a little pat. A little wish.
and that is that a little wish, and that is that a little sun, a little sh- a little sun, a little shower, a little while, and then a flower, a little while, and then a flower, a little seed for me to sow, a little earth to make it grow, a little hole, a little pot, a little wish, and that is that a little sun, a little shower, a little while, and then a flower. చూడండి, ఎత్తడం పెట్టింది ఏంటి, హోల్ చేసి అంటే ఒక కన్న ఒక కన్నంలాగా చేసి దాంట్లో ఇత్తనం వేసింది, భూమిని తవ్వి ఇత్తనం వేస్తే సూర్యుడి కిరణాలకే చూడండి ఎట్లా వచ్చిందో, ఆ ఇత్తనం పెరిగింది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, న్యూ వర్డ్స్, సీడ్, షో, గ్రో పెరిగింది, షో, గ్రో, ఎర్త్, హోల్ అంటే విత్తనం పెట్టడానికి భూమిని తవ్వింది, కన్నం చేసింది, సన్, షోవర్, ఫ్లోవర్, ఫ్లోవర్, సీడ్, షో, గ్రో, ఎర్త్, హోల్, సన్, షోవర్, ఫ్లోవర్. Colorful garden. Rani and Uma went to a garden. They saw so many flowers. The flowers were very beautiful. Rani and Uma went to a garden. They saw so many flowers. గార్డెన్కి వెళ్ళారు. ఎవరు వెళ్ళింది? రాణి ఉమ్మ అన్నవాడు గార్డెన్కి వెళ్ళారు. అక్కడ ఏమైనాయి? పువ్వులు, ఫ్లవర్స్ ఏం చేసినాయి? వాళ్ళు చూసారు, ఫ్లవర్స్ని చూసారు. ఈ ఫ్లవర్స్ గార్డెన్ నిండా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి చూసారు. ది ఫ్లవర్స్ వర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అవి చాలా బాగున్నాయంట, అవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయంట. రాణి, వాట్ ఈజ్ దిస్ ఫ్లవర్? ఉమా, దిస్ ఈజ్ ఏ లిల్లీ. రాణి అడుగుతుంది వాట్ ఈజ్ దిస్ ఫ్లవర్ అని. ఈ ఫ్లవర్ ఏంటి? ఉమా, దిస్ ఈజ్ ఏ లిల్లీ అని చెబుతుంది. ఆ ఫ్లవర్స్ అంటే లిల్లీ అంట. రాణి, ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. లిల్లీలు అంటే చాలా బాగున్నాయి అంట. చూడండి, లిల్లీ ఇదేంటి అని అడిగింది. లిల్లీ అని చెప్పింది. అది చాలా బాగుందని చెబుతుంది రాణి. లుక్ ఎట్ ది రోజెస్. రాణి, లుక్ ఎట్ ది రోజెస్, దే ఆర్ వెరీ నైస్. చూడటానికి రోజా పూలు ఎలా ఉన్నాయి? అందంగా ఉన్నాయి. ఐ లవ్ రోజెస్, చాలా ఇష్టం అంట. ఉమాకి చాలా ఇష్టం అంట. రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్, అబ్జర్వ్ ది స్పెల్లింగ్. వెంట్, గార్డెన్, మెనీ, బ్యూటిఫుల్. Read the names of the following flowers. Sunflower. Read the names of the following flowers. Sunflower, marigold, lily, jasmine,
lotus, hibiscus, rose, sunflower, marigold, lily, jasmine, lotus, hibiscus, rose, sunflower, marigold, lily, jasmine, lotus, hibiscus, rose. Say aloud the names of the colors: red, green, pink, red, green, pink, yellow, white, brown, blue, black, yellow, white, brown, blue, black. Singular, plural. Rose, roses, pen, pens, crow, crows, book, books, boy, boys. Read the following words. Ask the children to read aloud after you if a singular word takes S-R-E-S. After it turns it into the plural form. Singular, plural. Rose, roses. Pen, pens. Crow, crows. Book, books. Boy, boys. Circle, circle them. Observe the conversation. Practice the dialogue. Rama and Sudha went to a garden. They saw so many flowers. The flowers were so beautiful. Rama felt very happy. She asked Rama. ఏం చేస్తారు? రమ సుధ ఇద్దరు కలిసి గార్డెన్కి వెళ్ళారు. వెళ్తే అక్కడ ఏమేమి కనిపించినాయి? చాలా ఫ్లవర్స్ కనిపించినాయి. ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తాయి, చాలా అందంగా ఉన్నాయి. రమ ఏం చేసింది? చాలా సంతోషపడింది. షీ ఆస్క్డ్ రమ, అడిగింది సుధా, వాట్ ఈస్ దిస్? సుధా ఏమంది? వాట్ ఈస్ దిస్? రమ, దిస్ ఈజ్ ఏ రోజ్, ఇట్ ఈజ్ రెడ్. దిస్ ఈజ్ ఏ రోజ్, ఇట్ ఈజ్ ఏ రెడ్. సుధా ఏమడిగింది? ఏమిటిది అని అడిగింది. రమ ఏం చెప్పింది? అది రోజా పువ్వు, రెడ్గా ఉంది అని చెప్పింది. అది రెడ్గా ఉందని చెప్పింది. సుధా, వాట్ ఈజ్ దిస్? ఇదేమిటి అని అడిగింది. రమ, దిస్ ఈజ్ ఏ మ్యారీగోల్డ్, ఇట్ ఈజ్ ఆరెంజ్, ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంది, ఇది మ్యారీగోల్డ్ అని చెప్పింది. మ్యారీగోల్డ్ అని చెప్పింది. తర్వాత సుధా, వాట్ ఆర్ దీస్? వాట్ ఆర్ దీస్? రమ, దీస్ ఆర్ లిల్లీస్, దే ఆర్ వైట్. ఈ లిల్లీస్ అన్నా ఏంటి? ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఆర్ దీస్ అన్నారు. ఇక్కడ ఒక్కొక్కటే ఉంది కాబట్టి దిస్ అన్నారు. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్. ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫ్లవర్స్ దాకా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు? దీస్ అన్నారు. వాట్ ఆర్ దీస్? రమ అందే, దీస్ ఆర్ లిల్లీస్. అవి లిల్లీస్, దే ఆర్ వైట్, వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి, ఇవి లిల్లీస్ అని చెప్పింది. సుధా, వాట్ ఆర్ దోజ్? అవేమిటి అని అడిగింది సుధా. రమ, దోజ్ ఆర్ సన్ఫ్లవర్స్, దే ఆర్ ఎల్లో. అవి పసుపు రంగులో ఉన్నాయి, అవి సన్ఫ్లవర్స్ అని చెప్పింది అనమాట. సన్ఫ్లవర్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పింది. చూడండి, ది బాల్ ఈజ్ ఇన్ ది బాస్కెట్. బాస్కెట్లో ఏముంది? బాల్ ఉంది. ఇన్ అంటే లోపల. తర్వాత ది బాల్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. బాక్స్ పక్కన ఉంది. ఏంటిది? బాల్. ది బాల్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే ఏంటి? బాక్స్ పక్కన ఉంది, బాక్స్ బయట ఉంది. ఈ బాల్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ది
Bird is in the nest. The bird is in the nest. నెస్ట్ లోపల ఏముంది అంటే ఆ పంజరం దాంట్లో అది గూడు కట్టుకున్న దాంట్లో ఏముంది, బర్డ్ ఉంది అంటే పక్షి ఉంది. ఇప్పుడు పక్షి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, గూడేమో ఇక్కడ ఉంది. ది బర్డ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది నెస్ట్. బయటికి వచ్చేసింది. ఎక్కడి నుంచి, గుడ్లు పెట్టేసి బయటకు వచ్చేసింది నెస్ట్లో నుంచి, అంటే గూడులో నుంచి. ది బర్డ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది నెస్ట్. చూడండమ్మా. ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్. రెడ్ ఏమని రాయాలి అక్కడ, రెడ్, ఆర్ఈడి రెడ్. బ్లూ, బిఎల్యూఈ బ్లూ, ఎల్లో, వైఈఎల్ఎల్ఓడబ్ల్యూ ఎల్లో, వైఈఎల్ఎల్ఓడబ్ల్యూఎల్లో. పింక్, పిఐఎన్కే పింక్. గ్రీన్, జిఆర్ఈఈఎన్ గ్రీన్. ఇక్కడ రాయాలి రెడ్, బ్లూ, ఎల్లో, పింక్, గ్రీన్. రెడ్, బ్లూ, ఎల్లో, పింక్, గ్రీన్ అని రాయాలి. చూడమ్మా. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ with suitable colors. One is done for you. Green, blue, red. Red ki red. Green ki green. Blue ki blue. Yellow ki yellow. Black ki black. ఇట్లా మ్యాచింగ్ చేయండి. రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, బ్లాక్, ఎల్లో. write the prizes for the pictures given. One is done for you. Write the prizes for the pictures given. One is done for you. Green grass, red rose, blue sky, black crow, yellow sunflower. What things are needed for a seed to grow? Complete the word web. One is done for you. Multiplying with 0. మీరు ఎడిషన్ నేర్చుకున్నారు, సబ్ట్రాక్షన్ నేర్చుకున్నారు, కానీ మల్టిప్లికేషన్ నేర్చుకోలేదు. ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. ధీరజ్ went for fishing. He tried catching fish using the fishing hook in the water. He repeated a number of times. He tried it once and did not catch any fish. He tried 4 more times but could not catch any fish. Let us calculate how many fish he catch. Repeated addition. 1, 2, 3, 4, 5. తను 5 times చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాడు, కానీ ఒక్క చేప కూడా పట్టలేకపోయాడు. కాబట్టి 0 వేసుకుంటాం. ఇక్కడ 5 into 0 into దీన్ని అంటాం, ఇంటూ అంటాం. 5 into 0. 5 zeros are 0. 5 zeros are 0. Example, 1 into 0 is equal to 0. 2 into 0 is equal to 0. అలాగే ఈ లెక్కలు కూడా చేయండి.
ధర్మారావు వాంట్స్ టు స్టిచ్ 5 షర్ట్స్. అంటే ధర్మారావు అనే అతను 5 షర్ట్లు కుట్టాడు. అయితే అతను ఒక్కొక్క షర్ట్కి 4 బటన్స్ పెట్టాడు, 4 బటన్స్. అయితే అతను మొత్తం షర్ట్కి ఎన్ని బటన్స్ పెట్టాడు చూడండి ఇక్కడ. 5 4 5 4 5 సార్లు 4 5 సార్లు 4 లెక్క పెట్టండి, అప్పుడు 20 వస్తుంది. వన్ ఈవినింగ్ 3 ఫ్యామిలీస్. అదే ఒకరోజు 3 ఫ్యామిలీస్ అంటే 3 కుటుంబాలు పార్క్ని చూడడానికి వచ్చాయి. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో 3 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు, అంటే 3 మాత్రమే ఉన్నారు. అయితే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ ఆ వచ్చిన 3 ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు కదా, వారు మొత్తం వచ్చిన వారు పార్క్కి ఎంతమంది వచ్చారనేది రాయమంటున్నారు. ఇదిగో పార్క్ వచ్చినవారు 9. 3 × 3 అంటే 3ని 3 సార్లు లెక్క పెట్టండి, ఇప్పుడు 9 వచ్చింది. 9. మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. అయితే రహీము తన నాన్నతో షాప్కి వెళ్ళాడు. వెళ్తే వాళ్ళ నాన్న 3 పుస్తకాలను, 4 పెన్సిళ్లను, 5 ఐస్ క్రీంలను, 2 పెన్స్ని కొన్నాడు. అప్పుడు ఒక్కొక్క ఐస్ క్రీం ధర 3 రూపాయలు, పుస్తకం ధర 5 రూపాయలు, పెన్సిల్ ధర 2 రూపాయలు, పెన్ను ధర 5 రూపాయలు. అయితే అతను వాళ్ళ నాన్న తన కోసం కొన్న 3 పుస్తకాలు కదా కొన్నది, 3 పుస్తకాలు కొన్నాడు కాబట్టి 3 × 5 = 15. 4 పెన్సిళ్ళు కొన్నాడు కాబట్టి 8 రూపాయలు, 4 రోజులు 8. 5 ఐస్ క్రీంలు కొన్నాడు కాబట్టి 5 × 3 = 15. 2 పెన్నులు కొన్నాడు కాబట్టి 2 × 5 = 10. మల్టిప్లికేషన్ అంటే చాలా ఈజీ అన్నమాట. ముందు మీరు కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు. ఇదిగో వచ్చేసాం మల్టిప్లికేషన్లోకి. చక్కగా చూడాలి పిల్లలు. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 డిజిట్ నెంబర్ విత్ 1 డిజిట్ నెంబర్ అంటే 2 అంకెల సంఖ్యతో 1 అంకెతో మల్టిప్లికేషన్ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి. సమ్ అంటే ఒక స్కూల్ బస్లో 2 సీట్లు, ఒక్కొక్క రోస్ అంటే ఉంటాయి కదా, రోస్ 12 అని ఉంటాయి కదా, ఆ రోజుకి 2 సీట్స్ తప్పున ఉన్నాయంట. అలా 12 రోస్ ఉన్నాయంట. అయితే ఎంతమంది కూర్చోగలరు ఆ సీట్స్లో అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు 12 ఉంది కదా, 12 × 2 ఆ లెక్కని ఫస్ట్ స్టెప్ చూద్దాం. స్టెప్ 1 ఏంటంటే 2 కదా, ఫస్ట్ పైదంతా లెక్కేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ వచ్చింది అందరికీ చెప్పండి. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 4ని ఇక్కడ వేసుకోవాలి. తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ 4 వేసుకున్న తర్వాత 2 1s are 2, 2 1s are 2 అది వేసుకుంటాం అన్నమాట. కాలమును బట్టి అలా వేసుకోవాలి. అలా ఈ లెక్కలు మీరు చెప్పండి అమ్మా. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 3s are 3, 1 1s are 1. ఈ లెక్క చూడండి, ఈ లెక్క వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ అంట 3 రోలు ఉన్నాయంట, 13 ప్లాంట్స్ ఉంటాయంట ఒక్కొక్క రోజుకి. అయితే ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, 3 3 3 3 9,
3 1 3 అలా చేయండి. అలా ఇక్కడ ఇంకో మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాలి. అండ్ Almara has 3 shelves. 15 books are kept in each shelf. How many books are there in the almara? We need multiplication. 15 by 3. Multiplication చూడండి. 3 5s are 15. 3 5s are ఎంత 15. కాబట్టి ఇక్కడ 5 వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 15 ఉంది కదా, ఇట్లా 15 ఉంటుంది కదా, 1s ప్లేస్లో ఉన్నది కొట్టేసుకుని ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఈ 10s ప్లేస్లో ఉన్న 1 ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు 3 1s are 3 కదా, 3కి 1 కలిపితే 4 వస్తుంది. ఇదిగో పక్కన చూడండి, 3 1s are 3, 3 1s are 3 కదా, దానికి 1 కలిపితే 4. అలా అన్నమాట మల్టిప్లికేషన్. ఈ మల్టిప్లికేషన్ అలాగే చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వేరుగా ఉంటుంది. 3 కదా, 3 8s are 24. 4 ఇక్కడ పెట్టుకుని 2 ఇక్కడ వేసుకుంటాం. 3 1s are 3, 3 2 5, 54. అలా లెక్కలన్నీ చేసేయండి.